जय महादेव छोकराओ, हर हर महादेव। तो शुरू करिए आज दोस्तों उष्मागतिशास्त्र એટલે કે થર્મોડાયનેમિક્સ નું બીજું લેક્ચર। આપણે ગઈકાલે આંતરિક ઉર્જા U એટલે શું શીખ્યા હતા। ફરીથી એની વ્યાખ્યા યાદ કરાવું। कोईपण प्रणालीनी रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा तेमज तमाम प्रकारनी ऊर्जाओना सरवाराने प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा यू कहे छे। फरीथी दोस्तों कोईपण प्रणालीनी रासायनिक ऊर्जा, एनी विद्युतीय ऊर्जा, एनी यांत्रिक ऊर्जा તેમજ બધા જ પ્રકારની ઉર્જાઓનો સરવાળો કરીએ ત્યારે આપણને આંતરિક ઉર્જા યુ પ્રાપ્ત થાય। હવે આપણે કોઈ પ્રણાલી લઈએ અને એની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવો છે। ફેરફારનો મતલબ એની આંતરિક ઉર્જા ઘટાડવી છે અથવા એની આંતરિક ઉર્જા વધારવી છે। આપણે કોઈ પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવો છે। ફેરફારનો મતલબ શું થાય? प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में का तो आप वधारो करी सकीए, का तो आप प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में घटाडो करी सकीए। तो आपणे एवुं शुं करीए के जेथी करीने प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार थाय, वधारो के घटाडो। तो दोस्तों प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार करवो होय तो आपणी पासे त्रण वस्तुओ छे। त्रण प्रक्रिया द्वारा आपणे फेरफार करी सकीए छीए। एक उष्मा द्वारा, जो प्रणाली ने उष्मा आपीए, जो प्रणाली उष्मा मेळवे, जो प्रणाली पर्यावरण मांथी उष्मा मेळवे तो पण एनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार थाय। अथवा जो प्रणाली पोतानी उष्मा पर्यावरण ने आपी दे तो पण प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार थाय। पहली रीत है उष्मा द्वारा। तो उष्मा द्वारा प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा केवी रीते फेरफार थाय, केवी रीते बदलाय? तो दोस्तों बे शक्यताओ छे। जो प्रणाली पर्यावरणमांथी उष्मा मेळवे तो पण एनी आंतरिक ऊर्जा बदलाशे, उष्मामां वधारो थशे। अने जो प्रणाली पोतानी उष्मा पर्यावरण ने आपी दे तो पण आंतरिक ऊर्जा में फेरफार थशे। बीजी रीत है दोस्तों कार्य द्वारा। हवे एमां पण बे शक्यताओ छे। एक प्रणाली उपर जो कार्य करवामां आवे, प्रणाली पर आपणे कार्य करीए तो पण प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार थशे। अथवा प्रणाली वडे, प्रणाली द्वारा प्रणाली पोते कार्य करे तो पण आंतरिक ऊर्जा में फेरफार थाय। दोस्तों बीजी रीत कार्य द्वारा। कार्य केवी रीते थाय? तो प्रणाली पर बे रीते कार्य करी शकाय। एक प्रणाली उपर कार्य करिए, प्रणाली पर कार्य करिए। कोण करशे? तो आपणे करीशुं तो पण प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार थशे। अथवा प्रणाली जाते कार्य करे, प्रणाली वडे कार्य थाय, प्रणाली द्वारा कार्य थाय तो पण प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा यू बदलाशे। अने दोस्तों तीजी रीत है द्रव्य द्वारा। हम एमां पण बे शक्यताओ। जो पर्यावरणमांथी द्रव्य प्रणाली में उमेराय तो पण प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा बदलाशे, कारण के द्रव्य में वधारो थशे, प्रणालीना द्रव्य में वधारो थशे, परिणामे आंतरिक ऊर्जा बदलाय। अथवा प्रणाली पोतानुं द्रव्य पर्यावरण ने आपी दे तो पण प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार थशे, कारण के द्रव्य में घटाडो थशे। आम कोईपण प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार करवो होय तो त्रण रीत छे दोस्तों।
એક ઉષ્મા દ્વારા, બીજું કાર્ય દ્વારા, ત્રીજું દ્રવ્ય દ્વારા. પ્રણાલીમાં ઉષ્મા ઉમેરાય અથવા પ્રણાલીમાંથી ઉષ્મા દૂર થાય ત્યારે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા બદલાય. બંને રીતે. બીજી રીત છે કાર્ય. જો પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવે તો પણ આંતરિક ઉર્જા બદલાશે. જો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય, પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરે તો પણ આંતરિક ઉર્જા બદલાશે. ત્રીજી રીત છે દોસ્તો દ્રવ્ય દ્વારા. જો પર્યાવરણમાંથી દ્રવ્ય પ્રણાલીમાં ઉમેરાય તો પણ આંતરિક ઉર્જા બદલાશે, દ્રવ્ય વધશે. અથવા જો પ્રણાલી પોતાનું દ્રવ્ય પર્યાવરણને આપી દે તો પણ આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થશે, કારણ કે પ્રણાલીનું દ્રવ્ય ઘટશે, ઓછું થશે. તો હવે આપણે આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવાનો છે દોસ્તો. એક પછી એક જોઈએ કેવી રીતે ફેરફાર થાય. એમાં પહેલી રીત છે દોસ્તો કાર્ય દ્વારા. કાર્ય દ્વારા પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવાનો છે આપણે. આ પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા યુમાં કાર્ય દ્વારા આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવાનો છે. હવે ધ્યાન રાખજો, કાર્ય દ્વારા જ આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થવો જોઈએ. એ દરમિયાન જ્યારે આપણે કાર્ય કરાવતા હોઈએ, પ્રણાલી પર કાર્ય થતું હોય, એ દરમિયાન પ્રણાલીની ઉષ્મા અચળ રહેવી જોઈએ. પ્રણાલી પોતાની ઉષ્મા પર્યાવરણને ના આપે કે પછી પર્યાવરણની ઉષ્મા પોતે ના લે, કારણ કે ફક્ત કાર્ય દ્વારા આંતરિક ઉર્જા બદલવાની છે. પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર ફક્ત કાર્ય દ્વારા કરવાનું છે. પરિણામે આપણે એવી પ્રણાલી પસંદ કરવી પડે કે જે ઉષ્માનો જથ્થો અચળ રાખે, પોતાની ઉષ્મા પોતાની પાસે જ રાખે, પોતાની ઉષ્મા પર્યાવરણને આપે નહીં કે પર્યાવરણની ઉષ્મા પોતે મેળવે નહીં. બીજું, દ્રવ્ય દ્વારા પણ ઉર્જા પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થવો ના જોઈએ. પ્રણાલી પોતાનું દ્રવ્ય પોતાની પાસે જ રાખે, પર્યાવરણને ના આપે, અથવા પર્યાવરણમાંથી દ્રવ્ય મેળવે નહીં. એ રીતે કાર્ય દ્વારા, ફક્ત કાર્ય દ્વારા દોસ્તો ઉષ્મામાં ફેરફાર ના થવો જોઈએ અને દ્રવ્યમાં ફેરફાર ના થવો જોઈએ. ફક્ત કાર્ય દ્વારા જ આપણે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવાનો છે. ફરીથી સમજો દોસ્તો, મારી પાસે એક બોટલ છે, એમાં મેં પાણી ભર્યું છે. હવે એની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવો છે મારે. કોના દ્વારા? કાર્ય દ્વારા. હવે ફક્ત કાર્ય દ્વારા જ આંતરિક ઉર્જા બદલાવી જોઈએ. પ્રણાલી એટલે કે પાણીની ઉષ્મા પોતાની પાસે જ રાખે, ન પર્યાવરણમાં આપે ન પર્યાવરણમાંથી મેળવે. પાણી પોતાનું દ્રવ્ય પોતાની પાસે જ રાખે, પ્રણાલી પર્યાવરણમાં દ્રવ્ય ના આપે કે પર્યાવરણમાંથી દ્રવ્ય પોતે ના મેળવે. તો કેવી રીતે થશે દોસ્તો? એના માટે આપણે કેવી પ્રણાલી પસંદ કરવી પડે? તો દોસ્તો યાદ કરો તમે, નિરાલી પ્રણાલી. નિરાલી પ્રણાલીમાં પ્રણાલી પોતાની ઉષ્મા, ઉર્જા અને દ્રવ્ય પર્યાવરણમાં આપતું નથી કે પર્યાવરણમાંથી મેળવતું નથી. તો આપણે નિરાલી પ્રણાલીનું ઉદાહરણ લઈને પ્રયોગ કરવો પડશે. સમોષ્મી પ્રક્રમ થશે અહીંયા દોસ્તો. ઉષ્માનો જથ્થો અચળ રહેશે, કારણ કે ઉષ્મા દ્વારા કાર્ય કરવાનું, આપણે આંતરિક ઉર્જા બદલવાની નથી. આપણે કાર્ય દ્વારા આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવાનો છે, એટલે સમોષ્મી પ્રક્રમ કરવાનો છે. તો એના માટે આપણે શું કરીશું દોસ્તો? તો એના માટે નિરાલી પ્રણાલીનું ઉદાહરણ લઈશું. દાખલા તરીકે મેં એક થર્મોસ ફ્લાસ્ક લીધો, એમાં થોડુંક પાણી લીધું. પાણી એટલે પ્રણાલી દીધી મેં. હવે આ થર્મોસ ફ્લાસ્કમાં રહેલું પાણી અને પર્યાવરણ વચ્ચે ઉષ્મા અને દ્રવ્યનો વિનિમય નહીં થાય. થર્મોસમાં રહેલા પાણી એટલે કે પ્રણાલી અને બહારના પર્યાવરણ વચ્ચે ઉષ્મા અને દ્રવ્યનો વિનિમય એટલે કે આપલે નહીં થાય. કેમ? કારણ કે સમોષ્મી દિવાલ છે. આ જે પ્રણાલી છે એને સમોષ્મી પ્રણાલી કહેવાય. આ પ્રણાલીમાં જો અવસ્થા ફેરફાર કરવામાં આવે, એના તાપમાનમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો દોસ્તો એ પ્રક્રમને કહેવાશે સમોષ્મી પ્રક્રમ, કારણ કે ઉષ્મા અચળ રહેશે.
હવે આ થર્મોસ ફ્લાસ્કમાં મેં પાણી લીધું દોસ્તો. હવે મારે એમાં કાર્ય દ્વારા આંતરિક ઉર્જા બદલવી છે. આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર મારે કરવો છે કાર્ય દ્વારા. તો આપણે જોઈએ કાર્ય દ્વારા થર્મોસમાં રહેલા પાણીની આંતરિક ઉર્જા કેવી રીતે બદલાય. તો દોસ્તો પહેલી વસ્તુ એ અત્યારે હાલ મેં પાણી ભર્યું છે, કોઈ જાતનું કાર્ય કર્યું નથી. તો શરૂઆતમાં કાર્ય કરતા પહેલાં આ પ્રણાલીને અવસ્થા એ કહીશું. અંદર થર્મોસની અંદર જે પ્રણાલી છે, પાણી છે, એને આપણે કહીશું અવસ્થા એ. શરૂઆતમાં એનું પોતાનું જે તાપમાન છે એને કહીશું TA, પ્રારંભિક તાપમાન. અને એ વખતે TA તાપમાન વખતે એની પોતાની જે આંતરિક ઉર્જા છે એને આપણે કહીશું UA કહીશું. હવે આપણે કાર્ય કરવાનું છે. તો કાર્ય બે રીતે થાય દોસ્તો. ફિઝિક્સમાં તમે શીખીને આવ્યા, એક વિદ્યુતીય કાર્ય અને એક યાંત્રિક કાર્ય. તો દોસ્તો આપણે બંને કાર્ય કરીએ. પહેલું, યાંત્રિક કાર્ય દ્વારા આ પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરીએ. યાંત્રિક કાર્ય દ્વારા. તો યાંત્રિક કાર્ય દ્વારા કેવી રીતે કરીશું? તો આ પ્રણાલીમાં પેન્ડલો ફેરવીને, એટલે કે પાણીને ઘુમાવીને 1 કિલો જૂલ જેટલું કાર્ય કરીશું. આપણે કેટલું કાર્ય કરાવીશું યાદ રાખજો દોસ્તો, 1 કિલો જૂલ જેટલું કાર્ય કરાવીશું. યાંત્રિક કાર્ય આમાં ફેરવીશ. અચ્છા, કેટલું કાર્ય ક્યાં સુધી હું ઘુમાવીશ? 1 કિલો જૂલ કાર્ય થાય. 1 કિલો જૂલ કાર્ય થાય એટલું હું કાર્ય કરાવીશ. પહેલાં શરૂઆતમાં 1 કિલો જૂલ કાર્ય ઓછું હતું, પછી મેં 1 કિલો જૂલ કાર્ય કરાવ્યું. કેવી રીતે? તો ઘુમાવીને. પરફેક્ટ 1 કિલો જૂલ જ્યારે કાર્ય થઈ જાય એ અવસ્થાને આપણે કહીશું અવસ્થા બી. હવે પહેલી અવસ્થા એ અને બી સરખી નથી, કારણ કે અવસ્થા એ ઉપર મેં 1 કિલો જૂલ કાર્ય કર્યું, યાંત્રિક કાર્ય. તો 1 કિલો જૂલ યાંત્રિક કાર્ય કર્યા પછી જે અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે એને આપણે કહીશું પ્રણાલીની અવસ્થા બી. બી અવસ્થાનું જે તાપમાન હશે એ તાપમાનને આપણે કહીશું TB, બી અવસ્થાનું તાપમાન. અને દોસ્તો બી અવસ્થાની જે આંતરિક ઉર્જા છે એને આપણે કહીશું UB. હવે ચોખ્ખો ચટ હિસાબ દોસ્તો, તાપમાન વધ્યું હશે TB, બી અવસ્થાનું તાપમાન એ અવસ્થાના તાપમાન કરતાં વધુ હશે, એટલે કે TB એ TA કરતાં વધુ હશે. તો તાપમાનમાં કેટલો ફેરફાર પડ્યો હશે? એ અવસ્થામાં જે તાપમાન હશે એમાં કેટલું તાપમાન વધ્યું હશે? તો દોસ્તો આપણે કરીશું TB માઇનસ TA, અવસ્થા બીનું તાપમાન ઓછા અવસ્થા બીનું તાપમાન. અચ્છા, આંતરિક ઉર્જામાં કેટલો ફેરફાર થયો હશે? તો અવસ્થા બીની આંતરિક ઉર્જા ઓછા અવસ્થા એની આંતરિક ઉર્જા, UB માઇનસ UA. આપણે માપી લીધું. આને કહેવાય યાંત્રિક કાર્ય. ડેલ્ટા ટી આપણે માપી લીધો દોસ્તો. TB માઇનસ TA માપી લીધો મેં કે એ અવસ્થાનું તાપમાન હતું અને બી અવસ્થાનું તાપમાન 1 કિલો જૂલ કાર્ય કર્યા પછી તાપમાનમાં જે વધારો થયો એ તાપમાનનો વધારો મેં માપી લીધો. મેં નોંધ કરી દીધી કે ભાઈ ડેલ્ટા ટી બરાબર TB માઇનસ TA, ડેલ્ટા યુ બરાબર UB માઇનસ UA. હવે દોસ્તો હું કરીશ વિદ્યુત કાર્ય. આખી પ્રણાલી ફરીથી નવી બનાવીશું. શરૂઆતમાં જે પ્રયોગ કર્યો એમાં જે તાપમાન હતું, જે જથ્થો હતો એ જ જથ્થો લઈને હું ફરીથી પ્રયોગ કરીશ. હવે ફરીથી મેં એ જ થર્મોસમાં શરૂઆતમાં મેં પ્રણાલીનો જે જથ્થો લીધેલો એટલો જ જથ્થો મેં લીધો. શરૂઆતમાં યાંત્રિક કાર્ય કરતી વખતે મેં પાણીનો જેટલો જથ્થો લીધેલો એટલો જ જથ્થો મેં ફરીથી લીધો. અચ્છા, તો એને અહીં કહીશું અવસ્થા એ, એના તાપમાનને કહીશું TB, એની આંતરિક ઉર્જાને કહીશું UA. હવે દોસ્તો આપણે વિદ્યુત કાર્ય કરવાનું છે. વિદ્યુત કાર્ય કેટલું કરીશું? તો દોસ્તો માપવાનું છે. આપણે પ્રયોગ કરીએ છીએ
तो पहली रीत में जेटलू कार्य कराव्युं हतुं एटलुं ज कार्य करावानुं। अच्छा, तो पहली रीत में 1 किलो जूल जेटलू यांत्रिक कार्य कराव्युं हतुं आपणे। तो दोस्तों हवे 1 किलो जूल जेटलू विद्युत कार्य करवानुं। हवे आपणे आ थर्मोस में रहेला चौक्कस जत्थाना पानी उपर 1 किलो जूल जेटलू विद्युत कार्य करवानुं। जेवुं 1 किलो जूल विद्युत कार्य थई जाए पछी अटकी जवानुं। 1 किलो जूल विद्युत कार्य कर्या पछी जे नवी अवस्था आवशे एने कहीशुं अवस्था बी। जे तापमान हशे ए तापमान ने कहीशुं तापमान टीबी। अने दोस्तों आंतरिक ऊर्जा में जो फेरफार थशे एने कहीशुं दोस्तों आंतरिक ऊर्जानो डेल्टा यूबी। दोस्तों आश्चर्यजनक रिजल्ट आयो। विद्युत कार्य 1 किलो जूल विद्युत कार्य करता तापमान में जो वधारो थयो 1 किलो जूल विद्युत कार्य करता तापमान में जो वधारो थयो ए वधारो केटलो हतो खबर छे? 1 किलो जूल यांत्रिक कार्य करता तापमान में जेटलो वधारो थयो हतो एटलो ज। यांत्रिक कार्य में 1 किलो जूल यांत्रिक कार्य करता प्रणालीनुं तापमान जेटलुं वध्युं हतुं एटलुं ज तापमान 1 किलो जूल विद्युत कार्य करवाथी पण वधे छे। दोस्तों आ प्रयोग कर्यो तो जेपी जूल नामना वैज्ञानिके। जेपी जूले आ प्रयोग कर्यो तो अने एने बहु सरस माहिती आपी के समोष्मी प्रणाली में ज्यां उष्मा अने द्रव्यनी आपले थती नथी एवी प्रणाली पर कोई पण रीते कार्य करवामां आवे, कोई पण रीते एक सरखुं कार्य करवामां आवे, चाहे तमे विद्युत कार्य करो चाहे तमे यांत्रिक कार्य करो पर सरखुं 1 किलो जूल 1 किलो जूल 5 किलो जूल 5 किलो जूल 10 किलो जूल 10 किलो जूल एटले के 10 किलो जूल यांत्रिक कार्य करो तो 10 किलो जूल विद्युत कार्य कराववानुं। 20 किलो जूल यांत्रिक कार्य तो 20 किलो जूल विद्युत कार्य। जेपी जूले बहुत सरस परिणाम आप्युं के प्रणालीना चौक्कस जत्था उपर कार्य कोई पण रीते करवामां आवे तो पण अवस्थामां समान फेरफार थशे। अवस्था में जो फेरफार थाय छे ए समान थशे। जेम के तापमान में फेरफार थयो आपणे यांत्रिक कार्य कर्युं 1 किलो जूल जेटलुं तापमान वध्युं ए नोंधी लीधुं। हवे आपणे 1 किलो जूल विद्युत कार्य कर्युं तापमान में वधारो थयो तापमाननो फेरफार मापी लीधो आपणे। तो दोस्तों बंने में तापमाननो वधारो सरखो हतो। आ माहिती आपी थी जेपी जूले के प्रणालीना आपेला जत्था पर कार्य करवामां आवे जेमां रीत कोई पण होय तो पण अवस्थामां थतो फेरफार समान होय छे जेम के तापमाननो फेरफार। तो हे तापमानमां थतो फेरफार बंनेमां सरखो छे एनो मतलब कार्य थयुं। याद करो कार्यनी व्याख्या अवस्था बदलाय स्थान बदलाय त्यारे कार्य थयुं कहेवाय। तो ये तापमान में फेरफार थयो टीए टीबी तो कार्य थयुं। कद वधे घटे कार्य थयुं। स्थान बदलाय एक जग्याएथी बीजी जग्याए तो कार्य थयुं कहेवाय। तो अहींया अगर 1 किलो जूल कार्य करवाथी तापमान वधे छे तापमान में फेरफार थयो एटले एम कहेवाय प्रणालीए कार्य कर्युं। केटलुं कार्य कर्युं तो 1 किलो जूल। तो समोष्मी माटे इंग्लिश शब्द एडिएबेटिक। तो एडिएबेटिक कार्य एटले के समोष्मी प्रक्रम में थयेलुं कार्य केटलुं हशे? समोष्मी प्रक्रम में थयेलुं कार्य केटलुं हशे? तो दोस्तों चोखी चट हिसाब बी अवस्थानी आंतरिक ऊर्जा ओछा ए अवस्थानी आंतरिक ऊर्जानो तफावत जेटलो। 1 किलो जूल कार्य करता पहेलानुं जे आंतरिक ऊर्जा हती अने 1 किलो जूल कार्य कर्या पछीनी जे आंतरिक ऊर्जा हती एनो तफावत करो ए तफावत एटले कार्य। तो कार्य केटलुं थयुं? तो अंतिम अवस्थानी आंतरिक ऊर्जामांथी प्रारंभिक अवस्थानी आंतरिक ऊर्जा बाद करो एटलुं कार्य थयुं। तो आपणा बे प्रयोगोमां कार्य केटलुं थयुं डब्ल्यू? तो बी अवस्थानी आंतरिक ऊर्जा यूबी अने
એ અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા યુએના તફાવત જેટલું થયું. તો એનો મતલબ શું થયો? ડેલ્ટા યુ બરાબર કાર્ય. ડેલ્ટા યુ બરાબર કાર્ય. હવે દોસ્તો આખો પ્રશ્ન ફરીથી સમજીએ. ત્યાંથી સમજો અહીંયા આગળ આંતરિક ઉર્જા. તો પ્રણાલીની રાસાયણિક ઉર્જા, વિદ્યુતીય ઉર્જા, યાંત્રિક ઉર્જા તેમજ અન્ય બધા પ્રકારની ઉર્જાના સરવાળાને પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા યુ કહે છે. અચ્છા, પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કેવી રીતે કરી શકાય? તો ઉષ્મા દ્વારા, કાર્ય દ્વારા, દ્રવ્ય દ્વારા. પ્રણાલી ઉષ્મા મેળવે, ઉષ્મા પ્રણાલીમાં જાય અથવા ઉષ્મા પ્રણાલીમાંથી બહાર આવે ત્યારે આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થાય. આપણે શીખી ગયા હમણાં હાલ. કાર્ય દ્વારા પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય. આપણે તો હાલ ઉપર કાર્ય કર્યું દોસ્તો, પ્રણાલી દ્વારા થયું નથી. આપણે 1 કિલો જૂલ કાર્ય કરાવડાયું, વિદ્યુત અથવા યાંત્રિક. અથવા પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય, પ્રણાલી વડે કાર્ય થાય, પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરે તો પણ પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થાય. ત્રીજું દ્રવ્ય દ્વારા. તો દ્રવ્ય પ્રણાલીમાં દાખલ થાય અથવા દ્રવ્ય પ્રણાલીમાંથી બહાર આવે ત્યારે આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થાય. સોરી દોસ્તો. હવે કાર્ય દ્વારા આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર. તો થર્મોસ ફ્લાસ્કમાં થોડું પાણી ધરાવતી પ્રણાલી લઈએ. અહીં પ્રણાલી અને પર્યાવરણ વચ્ચે ઉષ્માનો વિનિમય થશે નહીં, કારણ કે આપણે ઉષ્મા દ્વારા આંતરિક ઉર્જા બદલવાની નથી, આપણે કાર્ય દ્વારા બદલવાની છે. એટલે થર્મોસ ફ્લાસ્ક લીધો. આથી થર્મોસમાં રહેલા પાણીને સમોષ્મી પ્રણાલી કહે છે. જો અહીં પ્રણાલીની અવસ્થા બદલવામાં આવે તો તેને સમોષ્મી પ્રક્રમ કહેવાય. બદલાયું દોસ્તો. શરૂઆતની અવસ્થા એ હતું જેનું તાપમાન ટીએ હતું, 1 કિલો જૂલ કાર્ય કર્યું તો બી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જેનું તાપમાન ટીબી થયું. તો અવસ્થા પરિવર્તન થયું કે ભાઈ શરૂઆતનું તાપમાન અને અંતિમ અવસ્થાનું તાપમાન ફેરફાર છે. કોના દ્વારા? તો કાર્ય દ્વારા. જો આ પ્રણાલીની અવસ્થા બદલાય તો તે પ્રક્રમને સમોષ્મી પ્રક્રમ કહે છે. હવે આપણે પ્રણાલી પર થોડું કાર્ય કરીએ, કારણ કે હવે ઉષ્માને આપલે થશે નહીં. થર્મોસમાં રહેલા પાણીમાં ઉષ્માની આપલે નહીં થાય, દ્રવ્યની આપલે નહીં થાય. ઉષ્મા શૂન્ય છે, એની પોતાની બહારથી અંદરની લેવડ દેવડ નહીં થાય. હવે પ્રણાલી પર થોડું કાર્ય કરીએ. પ્રારંભિક અવસ્થાને આપણે અવસ્થા એ કહીએ. તેનું તાપમાન ટીએ છે, આંતરિક ઉર્જા યુએ છે. હવે પ્રથમ રીત યાંત્રિક કાર્ય દ્વારા દોસ્તો. હવે આપણે યાંત્રિક કાર્ય દ્વારા આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર કરીએ. તો 1 કિલો જૂલ જેટલું કાર્ય નાના પેન્ડલો ફેરવીને, પાણીને ઘુમાવીને આપણે કરીએ. 1 કિલો જૂલ કાર્ય કર્યું. કેવી રીતે? યાંત્રિક કાર્ય. પેન્ડલો ફેરવીને, પાણીને ઘુમાવીને 1 કિલો જૂલ કાર્ય કર્યું. આથી પ્રણાલીની નવી અવસ્થા બી પ્રાપ્ત થશે. તેનું તાપમાન ટીબી છે, તેની આંતરિક ઉર્જા યુબી છે. અહીંયા આગળ હંમેશા દોસ્તો બી અવસ્થાનું તાપમાન પ્રારંભિક તાપમાન કરતાં વધુ હશે. કેમ? 1 કિલો જૂલ જેટલું કાર્ય કરાવ્યું છે દોસ્તો, આપણે કરાવડાવ્યું છે. તો ટીબી ટીએ કરતાં વધુ હશે. અચ્છા, તાપમાન કેટલું વધ્યું હશે? શરૂઆતનું તાપમાન હતું અને 1 કિલો જૂલ કાર્ય કર્યા પછીનું જે તાપમાન છે તો ડેલ્ટા ટી બરાબર ટીબી માઇનસ ટીએ. આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કેટલો થયો હશે? તો 1 કિલો જૂલ કાર્ય કર્યા પહેલાંની આંતરિક ઉર્જા યુએ અને 1 કિલો જૂલ કાર્ય કર્યા પછીની આંતરિક ઉર્જા યુબી. તો યુબી માઇનસ યુએ ડેલ્ટા યુ. હવે દોસ્તો બીજી રીત છે વિદ્યુત કાર્ય. હવે બીજી રીત છે વિદ્યુતીય કાર્ય દ્વારા. તો 1 કિલો જૂલ જેટલું વિદ્યુત કાર્ય આપણે કરાવવાનું છે. કાર્ય તો બંનેમાં સેમ છે, 1 કિલો જૂલ 1 કિલો જૂલ. પ્રથમ રીતમાં 1 કિલો જૂલ છે, બીજામાં 1 કિલો જૂલ છે. તો જ્યારે 1 કિલો જૂલ જેટલું વિદ્યુત કાર્ય કરાવ્યું ત્યારે નવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ બી, તેનું તાપમાન ટીબી, આંતરિક ઉર્જા યુબી. તો દોસ્તો રિઝલ્ટ આવ્યું જોરદાર. અહીંયા તાપમાનનો જે ફેરફાર થયો, જે ટીબી આવ્યું
1 કિલો જૂલ વિદ્યુત કાર્ય કર્યા પછી જે તાપમાન પ્રાપ્ત થયું પાણીનું એ 1 કિલો જૂલ યાંત્રિક કાર્ય કરવાથી પ્રાપ્ત થતા ટીબી જેટલું જ હતું. ડેલ્ટા ટી કેટલો હતો? તો અહીંયા જેટલો ડેલ્ટા ટી છે એ જ ડેલ્ટા ટી અહીંયા આવ્યો. અહીંયા આગળ તમે 1 કિલો જૂલ યાંત્રિક કાર્ય કર્યું છે, અહીંયા 1 કિલો જૂલ વિદ્યુત કાર્ય કર્યું છે. આ પ્રયોગોના આધારે જેપી જૂલે એવું જણાવ્યું કે પ્રણાલીના ચોક્કસ જથ્થા ઉપર કાર્ય કોઈ પણ રીતે કરવામાં આવે તો અવસ્થામાં થતો ફેરફાર સમાન છે, જેમ કે તાપમાનનો ફેરફાર. અહીંયા ડેલ્ટા ટી સમાન. હવે આ પ્રયોગોના આધારે સમોષ્મી એટલે એડિયેબેટિક અહીંયા કાર્ય કેટલું થયું હશે? અહીંયા કાર્ય કેટલું થયું હશે? તો દોસ્તો અહીંયા કાર્ય થયું હશે અંતિમ અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા અને પ્રારંભિક અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જાના તફાવત જેટલું. એટલે કે 1 કિલો જૂલ કાર્ય કર્યા પછી જે આંતરિક ઉર્જા આવી પ્રણાલીની, એ આંતરિક ઉર્જામાંથી 1 કિલો જૂલ કાર્ય કરતા પહેલાંની જે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા હતી એનો તફાવત કરીએ એટલું કાર્ય થયું કહેવાય. કેટલું કાર્ય? 1 કિલો જૂલ. તાપમાન કેટલું વધ્યું? ડેલ્ટા ટી. તો અહીંયા ડેલ્ટા યુ બરાબર યુબી માઇનસ યુએ, એ જે તફાવત આવશે એને કહેવાય સમોષ્મી પ્રક્રમમાં થયેલું કાર્ય. એને કહેવાય સમોષ્મી પ્રક્રમમાં થયેલું કાર્ય. એનો મતલબ થયો ડેલ્ટા યુ બરાબર ડબલ્યુ એડિયેબેટિક. સમોષ્મી પ્રક્રમમાં થયેલું કાર્ય કેટલું હશે? તો અંતિમ અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા ઓછા પ્રારંભિક અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જાના ફેરફાર જેટલું હશે. કેટલું કાર્ય કરાવ્યું આપણા પ્રયોગમાં? તો 1 કિલો જૂલ. તાપમાનમાં થોડો વધારો થયો હશે, આંતરિક ઉર્જામાં થોડોક વધારો થયો હશે. એ જે આંતરિક ઉર્જાનો જે વધારો થયો એને કહેવાય કાર્ય કર્યું. આપણે કાર્ય કરાવ્યું. કાર્યની વ્યાખ્યા છે સ્થાન બદલાય, તાપમાન બદલાય, એની ઉર્જા બદલાય ત્યારે આપણે એમ કહી શકાય કે શરૂઆતની પ્રણાલીનું જે આંતરિક ઉર્જા હતી એના કરતાં આંતરિક ઉર્જા વધી અથવા ઘટી. તો એ જે વધારો થયો અથવા જે ઘટાડો થયો એને કહેવાય કાર્ય. પેન અહીંયા છે, મેં પેન અહીંથી મૂકીને અહીંયા મૂકી તો કાર્ય થયું. તો અહીંયા આગળ શરૂઆતની અવસ્થા અને અંતિમ અવસ્થામાં આંતરિક ઉર્જામાં જે ફેરફાર થાય છે એનો તફાવત કરીએ યુબી માઇનસ યુએ, અંતિમ અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા ઓછા પ્રારંભિક અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા, એને કહેવાય કાર્ય. હવે દોસ્તો અહીંયા બે રીત છે, ધ્યાનથી સમજજો. કાં તો આપણે પ્રણાલી પર કાર્ય કરીએ છીએ, કાં તો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય છે. અહીંયા આગળ એક પ્રણાલી પર કાર્ય થાય છે અથવા પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય છે. આપણે અહીંયા કરાવરાયું, અહીંયા પ્રણાલીએ કાર્ય નથી કર્યું. અહીંયા આગળ શું થયું? પ્રણાલી પર આપણે વિદ્યુત અને યાંત્રિક કાર્ય કરાવ્યું. જો પ્રણાલી જાતે કાર્ય કરે તો એને કે પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થયું. તો દોસ્તો બંનેમાં હવે ધ્યાનથી સમજજો. જો પ્રણાલી પર કાર્ય થયું હોય, આપણે 1 કિલો જૂલ કાર્ય કરાવ્યું તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય, કાર્યનું મૂલ્ય ધન આવે. કાર્યનું મૂલ્ય ધન આવે એનો મતલબ કાર્ય વધે. જો પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવે, પ્રણાલી પર આપણે કાર્ય કરાવરાવીએ તો આ સૂત્રમાં ડબલ્યુનું મૂલ્ય ધન થશે. અને જો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય, સ્વાભાવિક છે દોસ્તો, પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય તો કાર્યમાં ઋણ સંજ્ઞા આવે. ડેલ્ટા યુ બરાબર માઇનસ, ઘટાડો થાય. માઇનસ તો મતલબ ઘટાડો થાય. એક ઉદાહરણ આપું તમને, એક સાદું દોસ્તો. હું મારા ઘરેથી સાયકલ ચલાવીને 21 સેક્ટરમાં ગયો, ત્યાંથી સાયકલ ચલાવીને ઘરે પાછો આવ્યો તો એમ કહેવાય મારા દ્વારા મેં સાયકલ ચલાવી, મારી ઉર્જા વપરાઈ, ઓછી થાય, મારી ઉર્જા ઓછી થાય.
હવે બીજું ઉદાહરણ આપું દોસ્તો, હું કોઈક બીજાની સાયકલની પાછળ બેસીને 21માં જઉં અને સાયકલની પાછળ બેસીને પાછો આવું, તો દોસ્તો હું 21માં ગયો નથી, મને સાયકલવાળો લઈને ગયો. પહેલી રીતમાં મારા દ્વારા કામ થયું, મારા દ્વારા સાયકલ ચલાવી, મેં સાયકલ ચલાવી. અને બીજા ઉદાહરણમાં હું સાયકલ ચલાવી નથી ગયો, સાયકલ તો બીજો ચલાવતો હતો, હું તો પાછળ બેસીને ગયો. તો પહેલી રીતને કહેવાય મારા દ્વારા સાયકલ, મેં સાયકલ ચલાવી, અને બીજાને કહેવાય મારા પર સાયકલ, એટલે કે મને લઈ જવામાં આવ્યો. ધ્યાનથી સમજો, જ્યારે પણ તમે પ્રણાલી પર કાર્ય કરો, કોઈ પણ રીતે તમે કાર્ય કરો, તો સમજો ડબલ્યુનું મૂલ્ય ધન થાય. અને જો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય, પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરે, તો દોસ્તો ઘટાડો થાય, આંતરિક ઉર્જામાં ઘટાડો થાય. અહીંયા ડેલ્ટા યુ છે ને, આ વધે અને અહીંયા ડેલ્ટા યુ ઘટે. જો પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવે તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય, કાર્યનું મૂલ્ય ધન થાય, અને જો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય ઋણ થાય. આમ આપણે આજે કાર્ય દ્વારા આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર જોયો. પહેલાં 1 કિલો જૂલ જેટલું કાર્ય યાંત્રિક કાર્ય કર્યું, બીજી વખત 1 કિલો જૂલ વિદ્યુત કાર્ય કર્યું. તો દોસ્તો બંનેમાં એક વિદ્યુત કાર્ય છે, એક યાંત્રિક કાર્ય છે, પણ બંનેમાં તાપમાનનો તફાવત સરખો આવ્યો. આંતરિક ઉર્જામાં વધારો સરખો આવ્યો. તો કેટલું કાર્ય થયું? તો આંતરિક ઉર્જાના તફાવત જેટલું. તફાવત કઈ રીતે મપાય? તો અંતિમ અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા ઓછા પ્રારંભિક અવસ્થાની આંતરિક ઉર્જા. જો પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરે તો કાર્ય ડબલ્યુનું મૂલ્ય માઇનસ થાય. જો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય માઇનસ થાય. પણ પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવે, આપણે અહીંયા જોડે દોસ્તો પ્લસ કર્યું છે, કારણ કે આપણે કરાવડાવ્યું છે 1 કિલો જૂલ કાર્ય. જો પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવે તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય ધન થશે. તો દોસ્તો આજે આપણે આટલું રાખીએ. ત્રીજા લેક્ચરમાં આપણે આગળ વધીશું. ત્યાં સુધી જય મહાદેવ.